Good morning, students. We are going to discuss about the topic transposons. This is the last topic in this unit. So the transposons will be discussed as two parts, and this is the first part of the transposons class. So what are transposons or transposable elements? The transposable elements or TE is the DNA sequence that can change its relative position within the genome of a single cell. Recombination allows the movement of the transposable elements or transposons, and these segments of DNA found virtually in all cells move or jump from one place to another on a chromosome or a different chromosome. So what are transposons or transposable elements? Transposons or transposable elements is a DNA sequence actually, and it can move from one place to another on a chromosome or from one chromosome to another. So they are also known as jumping genes, selfish DNA, molecular parasites, and controlling elements. So transposons are actually mobile genetic elements. They can move from one part of a chromosome to another part of a chromosome, or they can move from one chromosome to another due to the process of recombination. So they are also known as jumping genes, selfish DNAs, molecular parasites, and controlling elements. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്പോസോൺസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ്. ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ്. ആ സീക്വൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് വേറൊരു ക്രോമസോംസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ജമ്പിങ് ജീൻസ് എന്നും പിന്നെ മോളിക്കുലർ പാരസൈറ്റ്സ് എന്നും സെൽഫിഷ് DNA എന്നും കൺട്രോളിങ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ജമ്പിങ് ജീൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ്. അതായത് ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റീകോമ്പിനേഷൻ വഴിയാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു DNA സീക്വൻസ് ആണ്. ആ DNA സീക്വൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ വേറൊരു പേരാണ് ജമ്പിങ് ജീൻസ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫിഷ് DNA എന്നും മോളിക്കുലർ പാരസൈറ്റ്സ് എന്നും കൺട്രോളിങ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ജമ്പിങ് ജീൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം? അവർ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം റീകോമ്പിനേഷൻ വഴിയാണ് അവരങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ Barbara McClintock is a person who discovered the transposable elements in the corn in 1940. The transposable elements or transposons or even jumping genes are regions of the genome that can move from one place to another, which I already told. The first transposable element is discovered in bacteria is called the insertion sequence or IS elements, and it turns out that these are the simplest transposons. And transposons comprise about 45% in human genome. So the transposons was discovered by the scientist Barbara McClintock in corn in 1940. The transposons or transposable elements, as you know, are the sequence which can move from one place of the genome to another. And the first transposable elements discovered was insertion sequence. It was discovered in bacteria, and it is the simplest transposons so far known. And about 45% of human genome consists of transposon, which is inserted at many different locations. ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ബാർബറ മെക്ലിൻടോക്ക് ഇൻ കോൺ. ഇനി ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ബാക്ടീരിയയിൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്പോസോണാണ് ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസ്. അപ്പോൾ ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസ് ആണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോസോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസ് ജീനോമിൻ്റെ 45%ഓളം ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആണുള്ളത്.
So what are the general characteristics of transposable element? They were found to be DNA sequence that codes for enzymes, which is known as transposase, which brings about the insertion of an identical copy of themselves into a new DNA site. Second one, transposition events involves both recombination and replication process, which frequently generate two doctor copies of the original transposable elements. So one copy remains at the parent site and the another appears at the target site. A transposable element is not a replicon, thus it cannot replicate apart from the host chromosome. So there are some general characteristics for the transposable element. First of all, they are the DNA sequence that codes for the enzymes known as transposase, which helps them to insert an identical copy of themselves into a new DNA site. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസബിൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഒരു എൻസൈം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് ട്രാൻസ്പോസേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ട്രാൻസ്പോസേസ് ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്പോസബിൾ എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കോപ്പി പുതിയൊരു ഡി എൻ എയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഡി എൻ എ സൈറ്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ഈ ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കോപ്പിയാണ് അടുത്ത ഡി എൻ എയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡി എൻ എ സീക്വൻസിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ട്രാൻസ്പോസേസ് എൻസൈം. There are different types of transposons, but different types of transposable elements ഉണ്ട്. മെയിനായിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ആണ് ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസ്, ട്രാൻസ്പോസോൺസ്, ബാക്ടീരിയോഫേജ്, മ്യൂ. പിന്നെയുള്ള ടൈപ്പാണ് DNA ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആൻഡ് RNA ട്രാൻസ്പോസോൺസ്. അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസബിൾ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസ്, IS, ട്രാൻസ്പോസോൺസ്, ബാക്ടീരിയോഫേജ്, മ്യൂ. വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് RNA ട്രാൻസ്പോസോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്രോട്രാൻസ്പോസോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ DNA ട്രാൻസ്പോസോൺസ്. First one is insertion sequence or IS. The IS were the first transposable elements identified in bacteria, and IS are shorter, that it consists of 800 to 1500 base pair and do not code for any proteins. In fact, IS carry the genetic information necessary for the transposition, that is the gene for the enzyme transposase. So when we look into the figure, you can see the structure of an insertion sequence. It consists of a transposase gene with both the ends are consist of inverter repeats. So insertion sequence generally consists of a genes coding for transposase gene which are flanked by inverter repeats. So there are different types of insertion sequence like IS1, IS2, IS3 and IS4 in E. coli. So the first type of transposons are insertion sequence or IS, and it was first identified in bacteria, and they are shorter, which consist of 800 to 1500 base pair and does not code any protein. So when you look into the structure of the insertion sequence or IS, you can see it consists of an enzyme coding gene, that is transposase gene, flanked by inverted repeats. And this enzyme is necessary for this movement or transposition. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആണ് ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ IS. അപ്പം ബാക്ടീരിയയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ട്രാൻസ്പോസോണാണ് ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസ്. അപ്പോൾ സിമ്പിളസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസോണാണ് ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസ് ഷോർട്ടറാണ്, അതായത് 800 to 1500 ബേസ് പേഴ്സ് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് പ്രോട്ടീൻസിനൊന്നും കോഡ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോൾ സാധാരണ DNA ഒക്കെ എന്തിനാ കോഡ് ചെയ്യും? സാധാരണ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന DNA ഒക്കെ എന്തിനാ കോഡ് ചെയ്യും? പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഈ ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസ് പ്രോട്ടീൻസിനെ കോഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ ഫിഗർ നോക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്പോസേസ് ജീനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്പോസേസ് ജീനാണ് ട്രാൻസ്പോസേസ് എൻസൈംസിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എൻസൈംസ് ആണ് ആ ജീനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസേസ് ജീൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഒരു DNA ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വേറെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ട്രാൻസ്പോസേസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ട്രാൻസ്പോസേസ് എൻസൈമിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് ട്രാൻസ്പോസേസ് ജീൻ. ഈ ട്രാൻസ്പോസേസ് ജീനെ ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടറ്റത്തും എന്തുണ്ടാവും? ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷോർട്ടറാണ്. 800 to 1500 ബേസ് പേസേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് പ്രോട്ടീൻസിനൊന്നും കോഡ് ചെയ്യാത്ത സീക്വൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്പോസേസ് ജീൻ ഉണ്ടാവും, ട്രാൻസ്പോസേസ് എൻസൈംസിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടറ്റത്തും ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കോളേജിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസേസ് ആണ് IS1, IS2, IS3, IS4, etc. So the second type of transposons are transposons. Transposons are similar to IS elements but carry additional genes. The TN are several thousand base pair long and have genes coding for one or more protein. On the either side of the transposon is a short direct repeat. The sequence which is into which the transposable element insert is called target sequence. So that there are two types of transposon: composite transposon and a non-composite transposon. So what are composite transposon? Composite transposons are any segment of DNA that are flanked by two copies of insertion sequence and a central coding region with antibiotic resistance gene and no marker gene. This is designated by TN. Whereas a non-composite transposon do not terminate in IS element but contain terminal inverted repeats. Next type of transposons are transposons. So the transposons are similar to IS elements. The difference is that it contains additional genes. The transposons are denoted by the symbol TN and they consist of several thousands base pair long, and they apart from unlike insertion sequence they codes for many proteins, and the transposons consist of genes on which is either side consist of direct repeats. So there are two types of transposons: composite transposon and non-composite transposon. In the case of composite transposon, it consists of genes which are flanked by insertion sequence. So the both ends of the composite transposon consist of insertion sequence or IS, and it consists of the antibiotic resistance gene in the middle. Whereas in the case of non-composite transposon, it does not consist of any insertion sequence at its ends, but it consists of inverted terminal repeats at its ends instead of insertion sequence. There it consists of three genes at the central region, that is BLA for beta-lactamase, TNP for transposase, and TNPB for resolvase, which is used for recombination events. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസിനോട് സിമിലർ ആണ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ്. അതായത് ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസിനോട് അതായത് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്പോസോൺസിന് ഉണ്ടാകുക. പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്പോസോൺസിന് ചില അഡീഷണൽ ജീൻസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസിന് ആകെയുള്ളത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസേസ് ജീനും 2 ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ജീൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്നായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇൻസേർഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസിനോട് സിമിലർ ആണ് ട്രാൻസ്പോസോൺസും. പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ചില അഡീഷണൽ ജീൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വേറൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസ് പ്രോട്ടീൻസിനൊന്നും കോഡ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ചില പ്രോട്ടീൻസിനെ കോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്: കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോസോണും നോൺ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോസോണും. അപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്, ആ ഫിഗറിൽ നോക്കുക. ഇത് ട്രാൻസ്പോസോൺ TN10ൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസോണിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് TN. അപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് വരുന്നത്? ഇതിൽ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് DNA ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് DNAൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും എന്തുണ്ടാവും? ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോസോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം, ഇതിലുള്ളത് DNA സീക്വൻസ് ആണ്. ആ DNA സീക്വൻസിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ IS എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ഉണ്ടാവും.
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസോൺ ആണ് നോൺ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോസോൺ. അപ്പോൾ നോൺ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റും നോൺ കോമ്പോസിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് ഉണ്ടാകുക ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നോൺ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് ഉണ്ടാകുക ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നോൺ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോസോണിന് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് പകരം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുക ഇൻവേർട്ടഡ് ടെർമിനൽ റിപ്പീറ്റ്സ് ആണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുക. പിന്നെ ഇതിനുള്ള 3 ജീൻസ് ആണ് BLA ഫോർ ബീറ്റ ലാക്ടമേസ്, അതായത് ആംബിസിലിനൊക്കെ ഡീഗ്രേഡ്, പെൻസിലിൻ ഡീഗ്രേഡിങ് ജീൻസ് ആണ് ബ്ലാ. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് TNPA കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോസേസ് ആണ് ഫോർ ഇൻസേർഷൻ. പിന്നെ TNPB ഉണ്ടാവും. TNPBൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസോൾവേസിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. റിസോൾവേസ് റീകോമ്പിനേഷൻ ഇവൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് IS എലമെൻസിനോടുള്ള സിമിലർ ആണ്. ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ അഡീഷണൽ ജീൻസ് ഉണ്ടാവും ആർക്ക്, ട്രാൻസ്പോസോൺസിന്. മാത്രമല്ല ട്രാൻസ്പോസോൺസ് പ്രോട്ടീൻസിനെ കോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ഉണ്ട്, കോമ്പോസിറ്റും നോൺ കോമ്പോസിറ്റും. കോമ്പോസിറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ടറ്റത്ത് ഇൻസേർഷൻ സീക്വൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക. നോൺ കോമ്പോസിറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ടറ്റത്ത് ഉണ്ടാകുക എന്തായിരിക്കും, ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുക. ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബാക്ടീരിയോഫേജ് MU. സോ ദി തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസോൺ ഈസ് ബാക്ടീരിയോഫേജ് MU. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോസോൺ നോൺ സോ ഫാർ that carries numerous genes for viral head and tail formation. The vegetative replication of MU produces about 100 viral chromosomes in a cell arising from transposition of MU to 100 different target sites. They are considered as gain mutated transposon. So the third type of transposon is bacteriophage MU, which is the longest transposon so far identified. So the function of this transposon is to carry genes for the formation of viral head and tail. മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസോൺ ആണ് ബാക്ടീരിയോഫേജ് MU. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജ് MU ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോസോൺ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറസിൻ്റെ ഹെഡിനും ടെയിലിൻ്റെയും ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീൻസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് അനദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസോൺ ഈസ് ദി DNA transposon and RNA transposons or retrotransposons. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് 3 ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു, IS എലമെൻറ്റ്സ്, ട്രാൻസ്പോസോൺസ്, പിന്നെ ബാക്ടീരിയോഫേജ് MU. ഇനി പിന്നെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് DNA ട്രാൻസ്പോസോൺ ആൻഡ് RNA ട്രാൻസ്പോസോൺ അല്ലെങ്കിൽ റിട്രോട്രാൻസ്പോസോൺ. അപ്പോൾ DNA ആണ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് DNA ട്രാൻസ്പോസോൺസ്, RNA ആണെങ്കിൽ റിട്രോട്രാൻസ്പോസോൺസ്. വേറെ ഒന്നാണ് ഓട്ടോണോമസ് ആൻഡ് നോൺ ഓട്ടോണോമസ് എലമെൻറ്റ്സ്. Autonomous have the ability to excise and transpose, whereas non-autonomous elements do not transpose. They become unstable only when an member of same family is present elsewhere in the genome. ഓട്ടോണോമസ് നോൺ ഓട്ടോണോമസ് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഓട്ടോണോമസ് എന്തായിരിക്കും, അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എക്സൈസ് ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ള ട്രാൻസ്പോസോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോണോമസ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നോൺ ഓട്ടോണോമസിന് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഓട്ടോണോമസ് ട്രാൻസ്പോസോണിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് വേണം, ഓട്ടോണോമസ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് വേണം. അപ്പോൾ ഓട്ടോണോമസ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നോൺ ഓട്ടോണോമസ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ വേറെ ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് DNA ട്രാൻസ്പോസോൺസും RNA ട്രാൻസ്പോസോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺസ്. പിന്നെയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഓട്ടോണോമസ് ആൻഡ് നോൺ ഓട്ടോണോമസ് ട്രാൻസ്പോസോൺ. അപ്പോൾ ഓട്ടോണോമസ് ആണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ട്രാൻസ്പോഷൻ നടക്കുന്നതാണ് ഓട്ടോണോമസ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോൺ ഓട്ടോണോമസ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഓട്ടോണോമസ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നോൺ ഓട്ടോണോമസ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചിത്രം. ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ പഠിക്കണം എന്നില്ല, ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചർ വേണ്ട. ഈ ഓട്ടോണോമസിന് എന്തുണ്ടാവും, സ്വന്തമായിട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. കാരണം അവർക്ക് ഒരു ORF അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ റീഡിങ് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നോൺ ഓട്ടോണോമസിന് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാൻ എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അവർക്ക് ORF ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ പിക്ചർ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, ആദ്യത്തെ പിക്ചർ പഠിക്കണ്ട. സോ ദർ ആർ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് DNA ട്രാൻസ്പോസോൺസ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് DNA ട്രാൻസ്പോസോൺസും RNA ട്രാൻസ്പോസോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ്.
അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നതാണ് DNA ട്രാൻസ്പോസോൺസ്. DNA ട്രാൻസ്പോസോൺസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. 2 ടൈപ്പാണ് മെയിൻലി ഉള്ളത്. ഒന്ന് എക്സസീവ് മെക്കാനിസം വഴി ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന DNA ട്രാൻസ്പോസോൺസും റിപ്ലിക്കേറ്റീവ് മെക്കാനിസം വഴി ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന DNA ട്രാൻസ്പോസോൺസും. അപ്പോൾ എക്സസീവ് മെക്കാനിസം വഴി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന DNA ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് TN5, TN10 ആൻഡ് P എലമെൻറ്റ്സ്. റിപ്ലിക്കേറ്റീവ് മെക്കാനിസം വഴി ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആണ് TN3, ബാക്ടീരിയോഫേജ്, M. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെപ്ലിക്കേറ്റീവ് മെക്കാനിസം വഴി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന DNA ട്രാൻസ്പോസോൺസിനെ കുറിച്ചാണ്. So in the case of replicative transposon, the original cut of transposons is only nick and only one strand is initially ligated. The elements replicates through itself and produces an intermediate called co-integrate structure. The co-integrate structure is resolved by resolvase at a specific site. അപ്പം ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. അതായത് മെക്കാനിസം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് DNA ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആണ് റെപ്ലിക്കേറ്റീവ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ്. അപ്പോൾ റിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യം ഒരു നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഒരു സ്ട്രാൻഡ് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്നിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും. ആ സ്ട്രക്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്. ആ കോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് റിസോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് റിസോൾവേസ്. ഇപ്പോൾ റിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ട്രാൻസ്പോസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് DNA ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നിക്കാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുക. ട്രാൻസ്പോസോൺസിൽ ആദ്യം ഒരു കട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് മാത്രമാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, ലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നിട്ട് ഒരു കോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും. അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത ഇത് സംഭവം ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഫിഗറോട് കൂടി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ, അതായത് മെക്കാനിസം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Second type of DNA transposons are excessive transposons that work on the basis of cut and paste mechanism. They cut themselves out of the original site, producing a double strand break, and cut target site and ligate to element ends, thereby insert at new site. ഇപ്പോൾ എക്സസീവ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് മെക്കാനിസം വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഈ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു DNA ഈ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് കട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ പോരും. എന്നിട്ട് വേറൊരു DNA പോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് എക്സസീവ് ട്രാൻസ്പോസോൺ. അപ്പോൾ റിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ബ്രേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. പക്ഷേ എക്സസീവ് ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ കേസിൽ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ആ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് സ്വയം ആ DNA കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ DNAയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ റെപ്ലിക്കേറ്റീവ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, റെപ്ലിക്കേറ്റീവ് ട്രാൻസ്പോസോൺസിൽ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ബ്രേക്കാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. എന്നിട്ട് അവർ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അത് റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ എക്സസീവ് ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ കേസിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, എക്സസീവ് ട്രാൻസ്പോസോൺ, അതായത് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എക്സസീവ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന പേര് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ എക്സസീവ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് മെക്കാനിസം വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പിക്ചർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യൂലേ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുള്ള DNA കട്ട് ചെയ്തിങ്ങ് പോരും. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, വേറൊരു DNAയിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാണ് എക്സസീവ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആണ് ഡീജനറേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോസോൺ. അപ്പോൾ പേര് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട ട്രാൻസ്പോസോൺസിനെയാണ് ഡീജനറേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദി ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് സഫേർഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ആർ നോ ലോങ്ങർ ആക്റ്റീവ് ആർ നോൺ ആസ് ഡീജനറേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ്. അപ്പോൾ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, താഴേക്ക് നോക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഡീജനറേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്ന് ആക്ടിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആണ് ഡീജനറേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ്. അപ്പോൾ DNA ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ് പഠിച്ചു. ഒന്നാമത്തേത് റിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ്, അതായത് ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതാണ് റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എക്സസീവ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്താണ്, സ്വയം ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് സ്വയം എക്സസൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് വേറൊരു DNAയിലേക്ക് അത് സ്വന്തം പേസ്റ്റ് ചെയ്യും.
ഡീജനറേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്താണ് പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, അതായത് ആക്ടിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട, അതായത് മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം ആക്ടിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആണ് ഡീജനറേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോസോൺ. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ DNA ട്രാൻസ്പോസോൺസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. ഇനിയുള്ളതാണ് RNA ട്രാൻസ്പോസോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺസ്. അപ്പോൾ RNA ട്രാൻസ്പോസോൺസിൽ 2 ടൈപ്പ് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. വൈറൽ സൂപ്പർ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണോമസ് റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺ, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വൈറൽ സൂപ്പർ ഫാമിലി, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഓട്ടോണോമസ് റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺ. ഇപ്പം റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺസിലുള്ള 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വൈറൽ സൂപ്പർ ഫാമിലി ആൻഡ് നോൺ വൈറൽ സൂപ്പർ ഫാമിലി. ഇപ്പോൾ വൈറൽ സൂപ്പർ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് ഓട്ടോണോമസ് റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺസ്. നോൺ വൈറൽ സൂപ്പർ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് നോൺ ഓട്ടോണോമസ് റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺസ്. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോണോമസ് റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺസിൽ വരുന്നതാണ് റിട്രോ വൈറസ്, LTR, ലൈൻസ്. നോൺ ഓട്ടോണോമസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വൈറൽ സൂപ്പർ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് സൈൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ RNA ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ നോക്കാം. ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആദ്യം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻ്റഗ്രേസ് എന്ന എൻസൈം ഉണ്ടാവും. ഈ ഇൻ്റഗ്രേസ് റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ മുകളിലും ടാർഗറ്റ് DNA, അതായത് ഈ റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടാർഗറ്റ് DNAൻ്റെ മുകളിലും ആക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് 2 എൻഡ്സ് ഉണ്ടാക്കും, 5' എൻഡ് ആൻഡ് 3' എൻഡ്. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, ട്രാൻസ്പോസിഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പം റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ നോക്കുക, അതാണ് ആ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ഇൻ്റഗ്രേസ് എൻസൈം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എടുക്കും, ടാർഗറ്റ് DNA എടുക്കും. അപ്പോൾ ഏത് DNAൻ്റെ മുകളിലാണോ ഈ റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ടാർഗറ്റ് DNA. ഏത് റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എടുക്കും, ടാർഗറ്റ് DNA എടുക്കും. അതിൻ്റെ 2ൻ്റെയും മുകളിൽ ഇൻ്റഗ്രേസ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് 3' എൻഡും 5' എൻഡും ഉണ്ടാക്കും. ഈ 2 എൻഡ്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരും ആര്, ഇൻ്റഗ്രേസ്. എന്നിട്ട് അവരെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയാണ് റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേസ് ആണ് രണ്ടിനെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 3' എൻഡും 5' എൻഡും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് ആ 2 എൻഡ്സും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഇൻ്റഗ്രേസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഓഫ് റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആണ് നോൺ LTR റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് ലൈൻസും സൈൻസും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ഇൻ്റർസ്പേഴ്സ്ഡ് എലമെൻറ്റ്, സൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഇൻ്റർസ്പേഴ്സ്ഡ് എലമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അവരെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ലോങ് ടെർമിനൽ റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ നോൺ LTR എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ടെർമിനൽ റിപ്പീറ്റ്സ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ 2 അറ്റത്തും എന്തുണ്ടാവും, റിപ്പീറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ റിപ്പീറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് ഇല്ലാത്ത റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺസിനെയാണ് നോൺ LTR റിട്രോ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ LTR റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ലൈനും സൈൻസും. അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ 2 അറ്റത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല, ലോങ് ടെർമിനൽ റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. നോൺ LTR അല്ലേ, അപ്പോൾ 2 അറ്റത്തും ടെർമിനൽ റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ലൈൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ലൈൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ഇൻ്റർസ്പേർഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ലൈനിന് 2 ORF ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക, ORF1 ഉണ്ടാവും, ORF2 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ORF1 കോഡ് ചെയ്യുന്നത് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീനെയാണ്. ORF2 കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൈഫങ്ഷണൽ പ്രോട്ടീനാണ്. ആ ബൈഫങ്ഷണൽ പ്രോട്ടീന് ഒരേ സമയം റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസും എൻഡോന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് ഹ്യൂമൻസിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ജീനോമിൻ്റെ 21% ലൈൻസാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോൺ LTR റിട്രോ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആണ് ലൈൻസ്. ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ഇൻ്റർസ്പേർഡ് ന്യൂക്ലിയർ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇതിന് 2 ORF ഉണ്ടാവും, ORF1ഉം ORF2ഉം. ORF1 കോഡ് ചെയ്യുന്നത് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീനെയാണ്. ORF2വിന് 2 ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഒരേ സമയം ഇത് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് എൻസൈമിനെയും എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈമിനെയും കോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഹീമോഫീലിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ചില സമയത്ത് ഈ L1 ഇൻസേർഷൻസ്, അതായത് ലോങ് ടെർമിനൽ റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസേർഷൻ കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ഹ്യൂമൻ ജീനോമിൻ്റെ 21% കോഡ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത നോൺ LTR സീക്വൻസ് ആണ് സൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഇൻ്റർസ്പേഴ്സ്ഡ് ന്യൂക്ലിയർ സീക്വൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിന് 2 ആംസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ് ആമും ലെഫ്റ്റ് ആമും. ഈ റൈറ്റ് ആമും ലെഫ്റ്റ് ആമും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് മിഡ് എ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റീജിയൻ വെച്ചിട്ടാണ്.
ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രോമസോം പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ക്രോമസോമിന് റൈറ്റ് ആമും ലെഫ്റ്റ് ആമും ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെൻട്രോമിയർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സയൻസിന് ഒരു റൈറ്റ് ആമും ലെഫ്റ്റ് ആമും ഉണ്ടാവും. അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മിഡ് എ റീജിയൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ആമിലുള്ള 2 റീജിയൻസ് ആണ് ബോക്സ് എ ആൻഡ് ബോക്സ് ബി. അപ്പോൾ ഇത് RNA പോളിമറേസ് 3ൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ പ്രൊമോട്ടറാണ് ഈ ബോക്സ് എയും ബോക്സ് 3 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ 13% ഓഫ് ജീനോംസിനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നോൺ എൽറ്റിയർ റീജിയനാണ്. ആദ്യത്തെ നോൺ എൽറ്റിയർ റീജിയൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏതായിരുന്നു? ലൈൻസ് ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തതാണ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഇൻ്റർസ്പേഴ്സ്ഡ് ന്യൂക്ലിയർ സീക്വൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആംസ് ഉണ്ടാവും, ലെഫ്റ്റ് ആം ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ് ആം ഉണ്ടാവും. അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മിഡ് എ റീജിയനും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ആമിൽ ബോക്സ് എ ബോക്സ് ബി ഉണ്ടാവും. അതാണ് RNA പോളിമറേസ് 3ൻ്റെ പ്രൊമോട്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് 2 ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ. അതിന് നമ്മൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷനും പിന്നെ ട്രാൻസ്പോസോൺസിന് ഈസ്റ്റ്, ബാക്ടീരിയ, ഹ്യൂമൻസ് ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റും അഡ്വാൻറ്റേജസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എസ്ഐക്ക് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബാക്കി പഠിക്കും. താങ്ക് യു.